مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ مختلف جو ہے ایم کے ایم کے جو بانی ہیں الطاف حسین، ان کے جو حامی ہیں، ان کی جانب سے کہ آپ مہاجر ثقافت ڈے ضرور منائیں، لیکن جس شخص نے آپ کو مہاجر لفظ کی شناخت دی اسے بھی یاد رکھیں۔ اگر اسے آپ یاد نہیں رکھیں گے تو ہم ان ثقافتی کے ڈے کے حوالے سے جو سرگرمی ہیں اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع ہوں۔ دوسری جانب جیسے ہی مختلف جو ہے دنوں سے جو ہے مختلف تنظیمیں بشمول متحدہ قومی ملت پاکستان نے ڈاکٹر خالد محمود سیکی نے آج پریس کانفرنس کی تھی، جس میں جو ہے انہوں نے اعلان کیا، اور گورنر سندھ کامران خان ریسوری نے جو ہے گورنر ہاؤس میں جو ہے اعلان کیا کہ مہاجر ثقافتی ڈے منایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے سندھی جو قوم پرست تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پہ ایک سامنے آ رہا ہے، مختلف شخصیات کی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بحث جاری ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ مہاجر ڈے جو منایا جا رہا ہے گورنر ہاؤس کے اندر، یہ جو ہے وہ سندھ کی کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ دوسری جانب ان کے اس کے جواب میں بھی جو ہے جو قوم پرست ہیں مہاجر حوالے سے جو ہے وہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن اس بحثوں سے قطع نظر میرا جو ٹاپک ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ وہ یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، اس وقت جو ہے مہاجر شناخت کا جو ڈے منایا جا رہا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس کے بعد کے آگے آنے والے دن جو ہے وہ کیسے آئیں گے، اور خاص طور پہ جیسے کہ بانی ایم کے ایم نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ 25 جنوری یہاں انتہائی اہم ہے۔ اعلانات کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرگرمیاں بھی کچھ تیز ہوئی ہیں ایم کے ایم انٹرنیشنل کی، اور یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ سیٹ اپ کوئی نیا آ رہا ہے، اس سیٹ اپ میں جو ہے کوئی گرین سگنل دیا گیا ہے ایم کے ایم انٹرنیشنل کو، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود سیکی جو ہے باوجود اس کے کہ وہ اتحادی جماعتوں کا حصہ ہیں، آج بھی انہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے بلدیاتی نظام پر شدید تنقید کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، آڑے ہاتھوں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے حکومت سے جانے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ تو یہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، معاملات کچھ کافی عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن سب سے جو اہم جو بات ہے مہاجر کلچر ڈے کا، چونکہ مہاجر کلچر ڈے کی ہم بات کریں تو یہ جہاں کراچی میں جب شروع کیا گیا اس سے قبل جو ہے وہاں 9/0 پر جو تقریبات ہوتی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سندھی کلچر ڈے جب ایک نجی جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پہ جو ہے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اس کا ایک جو ہے باقاعدہ دن مقرر کر دیا گیا۔ یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، صدیوں پر محیط بات نہیں ہے، یہ بمشکل چند سال ہوئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے اس کی دیکھا دیکھی جو ہے دیگر کمیونٹی نے پختون کلچر ڈے منایا گیا، پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ نکلی، ہزارہ وہ والے ہزارہ، ایک کوئٹہ کے ہزارہ ہیں اور ایک جو ہے خیبر پختونخوا کے ہزارہ۔ میں ان کی بات کروں، خیبر پختونخوا کے ہزارہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ایک ڈے منانا شروع کیا۔ اس وقت جو ہے وہ لیرا صاحب جو ہے لیرا پروین جو ہیں وہ تحریک انصاف میں تھیں، پھر متحدہ میں آئیں، پھر اس کے بعد آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں، تو انہوں نے کافی اس حوالے سے کافی پروگرام بھی انعقاد کیا اور مختلف ریلیاں بھی نکالیں، اور جو ہے اچھے خاصے ان کا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے دیکھا کہ بلوچ جو ہے وہ کلچر ڈے منایا گیا۔ پھر مہاجر جو ہے ظاہر ایک بڑی قوت ہے، اور سندھ کی بڑی جو ہے وہ دوسری جماعت ہے متحدہ قومی موت، ان کا بھی حق ہے اپنی قوم سے محبت کرنا، ہر قوم کا حق ہے۔ اور میرے خیال میں کسی سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ قوم قبیلے صرف اور صرف شناخت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ ہے یا کوئی ادنا ہے، صرف اپنی شناخت ہوتی ہے، اور اپنی شناخت پہ زندہ قومیں ہمیشہ ناز کرتی ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے، اچھی خوشائن بات ہے کہ جو مہاجر کلچر ڈے ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی منا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی مہاجر لفظ کا جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میری بات سے آپ لوگ میرے ویورز اتفاق بھی کریں گے، یقین طور پہ اس پہ کئی میرے ایسے ویورز ہوں گے جن کی عمریں شاید پاکستان بننے سے بھی پہلے کی جو ہے ہوگی، اور وہ انہوں نے کئی نشیب و فراز اس پاکستان کے اندر دیکھے ہوں گے، برے حالات بھی دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے جو ہے سانحہ علی گڑھ کی ہم بات کرتے ہیں یا پکا قلعہ کی، یہ تو بمشکل مطلب کچھ سال ہوئے ہیں، اور جو اس وقت جو 40 سال کے یا 45 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو ہے معاملات ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے آنکھوں ان کے ذہن میں نشین ہوں گے، اور کافی انہوں نے باتیں کا جو ہے خود مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ بات بالکل بجا ہے کہ اس سے قبل جب مہاجر قومی موومنٹ کا
जो एक बुनियाद रखी गई थी। मुतहदा तो खैर बाद में बनी थी, पहले इसकी बुनियाद लफ्ज़ महाजर पर रखी गई थी, और महाजर का जो लफ्ज़ होता है, अब वो मुतहदा का जो फ्लैग था उसके ऊपर वाज़ेह सुर्ख रंग के साथ महाजर लफ्ज़ लिखा गया था। तो जिस तरीके से वाक़यात हुए थे पे दर पे, उसके बाद जो है कौमी शनाख्त एक मसला बन चुका था उर्दू स्पीकिंग अफराद के लिए, और यही वजह है कि यहाँ पर महाजर कौमी मोड की पहले IPMSO की बुनियाद रखी गई, उसके बाद जो है महाजर मोड की बुनियाद रखी गई, और उसके बाद जो है ये बात भी मुखालफिन भी कहते हैं। मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ और मेरा तल्लुक़ उर्दू स्पीकिंग नहीं है, मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं महाजर नहीं हूँ, लेकिन मैं कम अज़ कम एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मैंने MKM की बीट की है, और तारीफ़ वो होती है कि जो गैर भी करें। तो मैं इस बात के में हक़ बजानिब हूँ कि जो ज़्यादतियाँ हुई हमारे महाजर भाइयों के साथ, चाहे वो पक्का किला का वाक़या हो, चाहे वो साना कस्बा हो, अलीगढ़ हो, उसके बाद एहसास से महरूबी जन्म ले रहा था। फिर जिस तरीके से डोमिसाइल का और सिंध के अंदर जो है वो दोहरा निज़ाम बनाया गया कि अर्बन एरियाज़ और जही एरिया, इनके जो तफरीक डाली गई और नौकरियों के दरवाजे बंद हुए, तो उसमें जो है एक एहसास से महरूमी जन्म ले रही थी, जिसके बाद जो है जब वो शनाख्त के तौर से मतलब मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता था उर्दू स्पीकिंग अफराद को। और मैं ये बात भी मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहा करते थे, जो आर्मी में थे, कहते थे कि भाई जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर, SDM, कमिश्नर, बड़ी बड़ी जो कलीदी अहदों पर जो लोग थे, वो अक्सरियत जो थी उर्दू स्पीकिंग थे, जो इंडिया से आई हुई थी। इसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा तालीम का फुकदान था, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए अच्छे अच्छे लोग, काबिल तरीन लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्हें सीटें दी गई। तो ये बात तो कहने में हक़ बजानिब हूँ कि महाजर कौमी मोड एक तालीम याफ्ता बाशऊर कौम है। वो अलग बात है कि उसे एक साजिश के तहत जो है उसका जो है वो उसमें मुख्तलिफ ऐसे लोग लाए गए कि जिससे उनका जो है एक खौफ की अलामत वो बन गए और अलग अलग उनके नाम दिए गए। वो एक अलग बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये बात तो है ना कि महाजर कौम को अपनी शनाख्त देने के हवाले से अगर बात करते हैं तो वो हमें जो अगर शख्सियत नज़र आती है वो बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन ही की शख्सियत है। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि लोगों ने उन पर तनकीद की कि आप जो है एक महदूद हो गए, और दूसरे सूबों से उन तक जो बातें आई कि उन्होंने कहा कि आप भी, क्योंकि उन्होंने एक उनका मंशूर था कि भाई मैं मतवसत तबके के लोगों को जो है वो असम्बली में पहुँचाऊँगा, और इस बात का उन्होंने अयादा भी किया कि कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनकी ज़हन वहम गुमान में भी नहीं था कि हम MPA बनेंगे, हम MLA बनेंगे, वो जाके असम्बली के ऐवानों में बैठे, वरना यहाँ पर हमेशा वडेरे, जागीरदार और बड़े बड़े लोग जो हैं वही बैठते थे। गरीब का बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं असम्बली में जाऊँगा। तो उन्होंने असम्बली में पहुँचाया, जिसके बाद वो शऊर जब आगे बढ़ा तो पंजाब में लोगों ने रब्ते किए, खैबर पख्तूनख्वा में रब्ते किए, गिलगित बल्तिस्तान में रब्ते किए, बलूचिस्तान में, दीगर इलाकों में। फिर ये क्या हुआ कि इसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम दिया गया, और ये जो कौमी धारा था, ये जो एक इलाके की सतह की मतलब एक कौम की हद तक थी, वो एक वफाक की जमात में तब्दील हुए, और ना सिर्फ तब्दील हुए बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम के बाद जो है वहाँ से सेनेटर भी मुंतखब हुए, वहाँ से अरकान असम्बली भी है, और वो भी जो थे जो मुंतखब हुए थे वो भी यहाँ मिडिल क्लास के लोग थे, आम लोग थे। तो अच्छा एक तासुर गया था, बड़ा अच्छा तासुर गया था। मैंने खुद अपने मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में इस्लाम में देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के झंडे, उस पर इख्तलाफ हुआ था आफाक अहमद का, जो महाजर कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, आमिर खान का। उन्होंने हकीकी का जो है वो अपना लफ्ज़ मुतारिफ़ करवाया कि हम जो है असल अलमबरदार हैं महाजर कौमी मूवमेंट के। लफ्ज़ हकीकी का मतलब यही रखा गया था कि हम जो है हकीकी असल हमारी MKM हमारी है। ये इख्तलाफात चलते रहे, बड़े मामलात हुए, कत्ल व गारत भी हुई, जो बाज़ औक़ात तो ये भी था कि मारने वाला भी महाजर, मरने वाला भी महाजर। ये एक तवील बहस है, लेकिन बहरहाल ये बात तो तारीख़ जब भी लिखी जाएगी तो कम से कम तारीख़ दान इस बात को ज़रूर लिखेंगे कि जब लफ्ज़ महाजर की बात आएगी तो महाजर अगर शनाख्त शहरियों को दी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन ने दी है। आज अगर गवर्नर सिंध कामरान टिज़ोरी अपना प्रोग्राम करवा रहे हैं बहुत बड़ा, या खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या कोई भी हों MKM के रहनुमा हों, या PSP से जाने वाले MKM में वो कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं या रैलियाँ निकालें, तो इसका क्रेडिट उन्हें नहीं जाता। क्रेडिट तो जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसी को जाता है जो लंदन में बैठा हुआ है। और यही वजह है कि जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, वो यही है, वो यही बात बार बार कह रहे हैं कि आप ज़रूर रैलियाँ बनाएँ अपना यकजहती के हवाले से, महाजर यकजहती के हवाले से, लेकिन जिस शख्स ने आपको ये शनाख्त दी है उसे भी याद रखें। इसके साथ मैं मज़ीद आपके सामने भी अपने ब्लॉग लाता हूँ। आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और मज़ीद रैलियों के हवाले से जो मेरी कोशिश है कि जो महाजर सकाफ़ती डे मनाया जा रहा है उसकी भी जो हम आपको अच्छी को रिपोर्टिंग ऐसी चीज़ आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह कि जो सबसे हट करोगे। कुछ चैनल तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं खुद चैनल का रिपोर्टर हूँ, खुद कवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो चीज़ आपके सामने लाएँ कि जो चैनल से हट करो और जो एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो वो हम आपके सामने लाएँ। और इंशाल्लाह हम कुछ और चीज़ें भी हमारे पास पेंडिंग में पड़ी हुई हैं,
آزادی کارکنوں کی وجہ سے وہ بھی ہم نے آپ کے پاس لانی ہے، وہ بھی لائیں گے، اور مزید اچھی جو ہے چیزیں ویوز جو ہیں اب آپ اپنے سامنے بلاگ بنائیں گے، اور میں دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں، میں بھی اور میرا پروڈیوسر حارث صدیقی کی بھی آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔